चलो જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 6 રોકડ પ્રવાહ પત્રક। હવે અત્યાર સુધી આપણે શું શીખ્યા કાંઈ ખબર નહીં હશે કંઈક। અત્યાર સુધી આપણે વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, પાકું સરવૈયું આવું બનાવતા શીખ્યા। એમાં મેન બે નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું। तो नफा नुकसान खातुं ए शुं बतावे छे? धंधामां नफो थयो के शुं बतावे छे? नुकसान थयुं। अने पाकું સરવૈયું शुं बतावे छे? तो धंधानी आर्थिक परिस्थिति बतावे छे। शुं बतावे छे? धंधानी आर्थिक परिस्थिति। नफा नुकसान खातुं बनावવાનો मेन उद्देश्य हतो के धंधामां नफो थयो के नुकसान ए जाणी शकाय। જ્યારે પાકું સરવૈયું शुं बतावे छे? तो पाकું સરવૈયું बतावे छे के धंधानी आर्थिक परिस्थिति कई मुजबनी छे, आर्थिक परिस्थिति कई रीतनी छे ए दर्शावे छे। परंतु नफा नुकसान के पाकું સરવૈયું बनावीए तो आपने ए खबर पड़ती नहीं कि धंधा में जे पण रोकड़ छे ए रोकड़ ने क्या एनो उपयोग करवाथी सौथी वधु वळतर मळशे। आना उपरथी ए जाणी शकाय रोकड़ क्यांथी आवे छे अने क्यां जाय छे। पण आपणी पासे जे रोकड़ पड़ी छे एने आपणे क्या मूकीशुं अथवा तो एनो उपयोग क्या करीशुं के जेना परिणामे आपणने ए रोकड़नुं वळतर मळशे। केम साहेब एवुं कंई समजण ना पड़ी? तमारी पासे 5-1 लाख रुपया पड्या होय अने तमे एने तिजोरीमां ज मूकी राखो 2 वर्ष सुधी, उपयोग नहीं एटले मूकी राखे तो शू ए 5 लाख रुपयाનું तिजोरी व्याज आपशे? एम कहेशे ले भाई ते 2 वर्ष माटे तिजोरी एम कहेशे ते 2 वर्ष माटे मने आप्या छे बराबर छे, आले बीजा 50,000 तने हूँ आपું છું। तो पॉसिबल नहीं। એટલે રોકડનો એમને મૂકી રાખવાથી એનું વળતર મળતું નથી। तो आ रोकड़ ने घणी बधी जग्याए आपणे राखी शकीए। बैंक में मूकी शको, कोईने व्याजे आपी शको, कोई कंपनीना शेर खरीदी शको, कोई कंपनीना डिबेन्चर खरीदी शको, कोई धंधा में इन्वेस्ट करी शको। आ घणा बधा विकल्पो छे। तो रोकड़नो तमे उपयोग करशो, क्यांक रोकाण करशो तो तमने एनुं वळतर मळशे। तो क्या रोकवाथी आपणने वळतर वधारे मळशे ए समझवा माटे रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाववुं पड़े। शुं बनाववुं पड़े? रोकड़ प्रवाह पत्रक। रोकड़ क्यांथी आवी, क्यां गई, तमे ज्यां रोकड़ रोकी छे त्यांथी आवक केटली थई ए बधुं दर्शावतुं पत्रक एटले शुं कहेवाय? रोकड़ प्रवाह पत्रक। એટલે પહેલાં તો એ શીખવું પડે રોકડ પ્રવાહ પત્રક એ શું છે। તો રોકડ પ્રવાહ પત્રક શું છે? તો જે રોકડ છે રોકડ એનું क्या राखवाथी अथवा क्या मूकवाथी अथवा तो क्या एनु रोकाण करवाथी वळतर वधारे मळशे ते दर्शावतुं पत्रक एने शुं कहेवाय? रोकड़ प्रवाह पत्रक। हवे पहला तो आना केटलाक पारिभाषिक शब्द आपणे जोईए। पहेलुं छे रोकड़ प्रवाह। रोकड़नो प्रवाह 2 प्रकारनो होय। एक रोकड़नो आवक प्रवाह अने बीजो रोकड़नो जावक प्रवाह। કેટલા પ્રકાર છે? 2। કયા 2? રોકડનો આવક પ્રવાહ અને રોકડનો। તો આવક પ્રવાહ એટલે શું? એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ જેના પરિણામે આપણને રોકડ મળે, આપણી પાસે રોકડ આવે તો એને શું કહેવાય? રોકડનો આવક પ્રવાહ। એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ જેના પરિણામે આપણને રોકડ મળે, પ્રાપ્ત થાય તો એને શું કહેવાય? રોકડનો આવક પ્રવાહ। तो रोकड़नो जावक प्रवाह कोने कहेवाय? तो एवी कोई प्रवृत्ति करीए जेथी रोकड़ जाय। शुं थाय? रोकड़ जाय तो एने शुं कहेवाय? रोकड़नो जावक प्रवाह। खबर पड़े छे? धंधामां 2 ज वस्तु जोवा मळे, कां तो रोकड़ आवती होय कां तो रोकड़ जती होय। कां तो रोकड़ आवे अथवा तो रोकड़ जाय। ओके। तो साहेब रोकड़ एटले शुं? अहींया रोकड़ एटले खाली रोकड़ शिल्लक नहीं, परंतु रोकड़ में रोकड़ अने बैंक
બંનેનો સમાવેશ થાય, એટલે કે રોકડ શિલ્લક અને બેંક શિલ્લક બંનેનો સમાવેશ થાય. પછી તમે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આવું શીખ્યા હશો, રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ. રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ તો એવી વસ્તુઓ, એનો મિનિંગ શું થાય? રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ એટલે એવી વસ્તુઓ કે જેનું એવી જગ્યાનું રોકાણ કે જેનું તરત જ રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે, જેમ કે રોકડ શિલ્લક, બેંક શિલ્લક, ચેક, ડ્રાફ્ટ અને ઝડપથી વેચી શકાય તેવી જામીનગીરીઓ. ઝડપથી વેચી શકાય એટલે મારે કાલે પૈસાની જરૂર હોય તો આજે હું વેચી દઉં, એવી જામીનગીરીઓ જે ફિક્સ ટાઈમ માટે હોય નહીં. એનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? રોકડ અને રોકડ સમકક્ષમાં. હવે રોકડ પ્રવાહની પ્રવૃત્તિ. રોકડ પ્રવાહની જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં કોનો સમાવેશ થાય? રોકડ પ્રવાહની પ્રવૃત્તિ. તો રોકડ પ્રવાહની જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં 3 પ્રવૃત્તિ છે મુખ્ય. એક કામગીરી પ્રવૃત્તિ, બીજું રોકાણ પ્રવૃત્તિ અને ત્રીજું નાણાકીય પ્રવૃત્તિ. કઈ 3 છે? કામગીરી, રોકાણ અને નાણાકીય. આમાંથી આ વર્ષે આ 2 પ્રવૃત્તિઓ નથી, એટલે તમારે બહુ ફાયદાકારક છે. ખાલી એક જ છે, રોકાણ પ્રવૃત્તિ. એક જ પ્રવૃત્તિ છે, રોકાણ પ્રવૃત્તિ, એટલે ફાયદાકારક છો. બરાબર છે, કારણ કે આ સૌથી સહેલામાં સહેલી. સૌથી અઘરી તો કામગીરી પ્રવૃત્તિ છે. પણ અત્યારે આપણે ખાલી 3 પ્રવૃત્તિ વિશે જાણકારી મેળવીશું. તો કોને કહેવાય કામગીરી પ્રવૃત્તિ? ચોપડીમાં જોઈ શકો છો તમે, 251 નંબરના પેજ ઉપર એક નફા નુકસાન ખાતું બનાવેલું છે, ઉધાર અને જમા બાજુ. નફા નુકસાન ખાતું એટલે આ કંપનીનું છે. એમાં શરૂનો સ્ટોક, ખરીદીના ખર્ચા, કામગીરીના રોકડ ખર્ચા, પછી કામગીરીની બિન રોકડ ખર્ચા, નાણાકીય ખર્ચા અને ફાળવણી, પછી નફો આપ્યો છે, અને જમા બાજુ કામગીરી આવક અને બિન કામગીરી આવકો આપી છે. પછી પાછળ જો પાકું સરવૈયું આપ્યું છે. પાકા સરવૈયામાં શેર હોલ્ડરના ભંડોળ, બિન ચાલુ દેવા, ચાલુ દેવા. સામેની બાજુ બિન ચાલુ મિલકતો, ચાલુ મિલકતો. તો હવે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં શું આવે પહેલાં એ શીખીએ. તો ધંધાકીય એકમનું કામકાજ કરવા માટે જે પણ આવક કે ખર્ચા થાય, અથવા તો કામકાજમાંથી જે આવક થતી હોય અને આ કામકાજ કરવા માટે જે પણ ખર્ચો થાય, એનો સમાવેશ કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં થાય. એટલે બધા ખર્ચાઓ નફા નુકસાન ખાતામાં જે આવતા હતા ને, એ મોસ્ટ ઓફલી બધા ખર્ચાઓ. કામ કરવા માટે આપણે શું જોઈએ? માલનો સ્ટોક, હા કે ના? પછી ખરીદીના ખર્ચા જોઈએ, ખરીદીના ખર્ચા, મજૂરી ચૂકવીએ, આવક માલ ગાડા ભાડું ચૂકવીએ, જાવક માલ ગાડા ભાડું ચૂકવીએ, વેચાણ કરવાના ખર્ચા હોય, સ્ટેશનરી ખર્ચા હોય. તો આ બધા રેગ્યુલર ખર્ચા કહેવાય. તો એ બધાનો સમાવેશ ખર્ચમાં થાય. આવકોમાં વેચાણની આવક થાય, અન્ય આવકો મળે એ. પણ આપણને એટલી તો ખબર પડી કે કામગીરીમાં શું આવે. પણ કામગીરી પ્રવૃત્તિ જ્યારે શોધવાનું હોય ને ત્યારે ઊંધું થાય બધું. એ કઈ રીતે થોડી વાર પછી સમજાવીશ. બીજું જોઈએ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં. આ નોર્મલી તમને સમજૂતી આપું છું. રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો રોકાણ પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ તો આપણે પૈસાનું રોકાણ કર્યું છે. શેમાં? સ્થિર મિલકતો ખરીદી છે. શું ખરીદી છે? સ્થિર મિલકતો, જેનો આપણે ઉપયોગ કરવા માટે જે મિલકતો ખરીદી છે એનો સમાવેશ શેમાં થાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં. જેમ કે જમીન, મકાન, દુકાન, યંત્ર, ફર્નિચર, સાધનો, આ બધું તમે ખરીદો છો ને, હા કે ના? તો એનો સમાવેશ શેમાં થાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં. તમે પૈસાનું શું કર્યું છે? રોકાણ કર્યું છે. સમજણ પડે છે? એ સિવાય અન્ય કોઈ કંપનીના શેર ખરીદો, અન્ય કોઈ કંપનીના ડિબેન્ચર ખરીદો, ક્યાંક પૈસાનું રોકાણ કરો, તો આ બધું શું કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિ. તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે.
ત્રીજી છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ। તો ધંધો ચલાવવા માટે, નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં ધંધો ચલાવવા માટે આપણે પૈસાની જરૂર પડે। કંપની ચલાવવા માટે પૈસા જોઈએ કે ના જોઈએ? તો આ કંપની પૈસા કેવી રીતે મેળવશે? તો કંપની પૈસા કેવી રીતે મેળવે? તો ઇક્વિટી શેર કાં તો પ્રેફરન્સ શેર બહાર પાડે, ડિબેન્ચર બહાર પાડે, અન્ય કોઈ સંસ્થા પાસેથી લોન લેશે। હા કે ના? શું લેશે? લોન લઈને અન્ય કોઈ સંસ્થા પાસેથી શું લેશે? લોન લેશે। પછી કોઈની પાસેથી ઉછીના નાણાં લેશે। તો ઇન શોર્ટ કંપની ચલાવવા માટે પૈસાની જરૂર પડે અને એ પૈસા કંપની લાવે તો એ બધી પ્રવૃત્તિનો શેમાં સમાવેશ થાય? નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં। ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ખબર પડી? હવે ડિટેલમાં જઈએ। શેમાં જઈએ? ડિટેલમાં। કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં શું આવે? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં શું આવે? નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં શું આવે? તો જોઈએ કામગીરી પ્રવૃત્તિ। કામગીરી પ્રવૃત્તિની અંદર માલ કે સેવાનું તમે વેચાણ કર્યું હોય તો એ, કમિશન કે રોયલ્ટીની આવક મળી હોય તો એ, અન્ય કોઈ આવક જે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ન ઉદ્ભવી હોય એ, દેવાદાર કે લેણી હુંડીની ઉઘરાણી કરી હોય તો એ, માલ કે સેવાની તમે ખરીદી કરી હોય તો એ, બરાબર। પછી લેણદારો કે દેવી હુંડીની ચૂકવણી કરી હોય, પગાર મજૂરી જેવા કોઈ ખર્ચા ચૂકવ્યા હોય, વેચાણ વિતરણના ખર્ચા, રોકાણ પ્રવૃત્તિ સિવાયના બધા ખર્ચા અને આવકો। પણ મને નહીં લાગતું તમને બધાના પલ્લે પડે, એટલે ડાયરેક્ટ હું રોકાણ પ્રવૃત્તિ ચલાવું છું, એના દાખલા બી ચાલુ કરું છું, પછી ડિટેલમાં શીખીએ બાકીનું। જોઈએ રોકાણ પ્રવૃત્તિ। રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં આપણે જે મિલકતો, સ્થિર મિલકતો વિશે વાત કરી હતી, રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં સ્થિર મિલકતોનો સમાવેશ થાય। હવે આમાં બે વસ્તુ શીખવાની, રોકડનો આવક પ્રવાહ ક્યારે કહેવાય, રોકડનો જાવક પ્રવાહ ક્યારે કહેવાય। જો સિમ્પલ વિચારો, મેં કોઈ સ્થિર મિલકત એટલે કે જમીન, મકાન, દુકાન, યંત્ર, સાધનો આવું કંઈ ખરીદું તો રોકડ આવે કે જાય? જાય। રોકડ જાય તો એને કહેવાય રોકડનો જાવક પ્રવાહ। શું કહેવાય? જાવક પ્રવાહ। સામે વાત કરીએ જમીન, મકાન, દુકાન, યંત્ર, સાધન, ફર્નિચર આવું કંઈ વેચું તો રોકડ આવે, આવે તો એને કહેવાય રોકડનો આવક પ્રવાહ। ફરી વાર કહી દઉં છું, કોઈ પણ સ્થિર મિલકત હું ખરીદું છું તો રોકડ જાય એટલે એને કહેવાય રોકડનો જાવક પ્રવાહ। કોઈ બી સ્થિર મિલકત હું વેચું છું તો રોકડ આવે, આવક પ્રવાહ। સ્થિર મિલકત સિવાય બીજું સાંભળજો, હવે જે બોલું છું ને એ શબ્દ, અન્ય કોઈ કંપનીના શેર ખરીદું, અન્ય કોઈ કંપનીના ડિબેન્ચર ખરીદું તો રોકડ આવશે કે જશે? સાહેબ ખરીદ્યું છે તો રોકડ જાય, જાય તો જાવક પ્રવાહ। પણ આ શેર ખરીદ્યા, આ ડિબેન્ચર ખરીદ્યા તો શેર ઉપર મને ડિવિડન્ડ મળે કે ના મળે? જેટલાના શેર ખરીદ્યા છે એનું વર્ષના અંતે ડિવિડન્ડ મળે, જેટલા પણ ડિબેન્ચર ખરીદ્યા છે વર્ષના અંતે એનું વ્યાજ મળે કે ના મળે? હા કે ના? તો એને શું કહેવાય? આવક પ્રવાહ, રોકડનો આવક પ્રવાહ। કેમ સાહેબ? એ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં શું કામ આવે? તો એનું રીઝન, મેં કંપનીમાં મેં પૈસા ખર્ચીને શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદ્યા, રોકાણ કર્યું, આ રોકાણ કર્યું એના પરિણામે મને આ ડિવિડન્ડ અને વ્યાજ મળ્યું ને, એટલે એ જે આવક છે એ શેમાં આવશે? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં। શેમાં આવશે? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં। કમ્પ્લીટ? એના લીધે જે આવક થઈ છે એને શું કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિની આવક। કમ્પ્લીટ? પછી જમીન, મકાન, દુકાન, યંત્ર, સાધનો આવું કંઈ મેં રાખ્યું છે અને મેં ભાડે આપ્યું કોકને તો એનું ભાડું મળ્યું, તો ભાડું મળ્યું તો એ કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિની આવક કહેવાય। કઈ આવક કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિની। કેમ? કારણ કે જમીન, મકાન, દુકાન, યંત્રમાં મેં પૈસાનું રોકાણ કર્યું છે અને એના પરિણામે મને આવક થઈ છે એટલા માટે। પણ આની જગ્યાએ ભાડું ચૂકવ્યું એવું હોય તો જાવક પ્રવાહ પણ કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં આવે। કેમ સાહેબ? એ કામગીરીમાં ચૂકવો તો? હા, ચૂકવો તો કામગીરીમાં, કારણ કે ધંધો ચલાવવા માટે ભાડું ચૂકવવું પડે કે નહીં? ધંધો ચલાવવા માટે જે બી ખર્ચો કરો એને કઈ પ્રવૃત્તિમાં આવે? કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં। પછી જો મેં તમને એવું કીધું કે ડિવિડન્ડ અને વ્યાજ મળ્યું તો રોકાણ પ્રવૃત્તિની આવક કીધી, પણ ડિવિડન્ડ અને વ્યાજ ચૂકવીએ તો જાવક પ્રવાહ, પણ કયો? નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો। કેમ? કારણ કે આપણે નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં શું થતું હતું? ધંધો ચલાવવા માટે નાણાંની જરૂર પડે,
શેર બહાર પાડતા હતા, ડિબેન્ચર બહાર પાડતા હતા, ઉછીના નાણાં લાવતા હતા, તો આપણે શેર બહાર પાડ્યા તો એને ડિવિડન્ડ આપવું પડે કે નહીં? ડિબેન્ચર લાયા તો એનો વ્યાજ આપવું પડે કે નહીં? ઉછીના નાણાં લાયા તો વ્યાજ આપવું પડે કે નહીં? તો એ શેમાં આવે? ચૂકવીએ તો નાણાકીયમાં, મળે તો રોકાણમાં. એવી રીતે ભાડું મળે તો રોકાણમાં, ભાડું ચૂકવીએ તો કામગીરીમાં. ક્લિયર? તો આ નોર્મલ માહિતી હતી રોકાણ પ્રવૃત્તિની. હવે એનો હું દાખલો ચલાવું છું, બહુ વધારે પડતી જફામારીમાં ન પડતા. કોષ્ટક કંઈ યાદ રાખવાનું નથી. 2 થી 3 દાખલા છે. આવી જાઓ સીધા 10મા નંબર ઉપર, 11મા નંબર ઉપર. ચલો જો, એકદમ સિમ્પલ દાખલા છે, એકવાર ગણશો તો આવડી જશે. ધ્યાનથી જોજો. નિરાલી કંપની લિમિટેડની નીચે આપેલી વિગતોના આધારે રોકાણ પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ શોધો. હવે જો નીચે તમને એક વિગતો આપી છે, બધી વિગતો વાંચો તો ખબર પડે બધું યંત્રને લગતું છે. બધી વિગતો વાંચો તો ખબર પડે શેને લગતું છે? યંત્રને લગતું છે. એટલે મેં એક યંત્ર ખાતું બનાવ્યું. શું બનાવ્યું? કેમ સાહેબ બનાવ્યું? તો આના આધારે કોઈ યંત્ર ખરીદ્યું હશે, લખવાનું બાકી હોય તો એ ખબર પડશે, કાં તો યંત્ર વેચ્યું હશે અને એ લખવાનું બાકી હશે તો ખબર પડશે. યંત્રની બાકી શોધવા માટે છે. તો ચલો, જે વિગત આપી છે યંત્ર ખાતામાં હું મૂકતો જાઉં છું. પહેલાં શરૂઆતની બાકી. તો શરૂઆતની બાકી કઈ બાજુ લખાય? ઉધાર બાજુ. બાકી આગળ લાવ્યા. શરૂઆતની બાકી આપી છે 4,50,000. કમ્પ્લીટ? ખબર પડી? શરૂઆતની બાકી ઉધાર થાય ને આખરની બાકી શું થાય? એની પછી આપી છે આખરની બાકી 4 લાખ. લખીશું બાકી આગળ લઈ ગયા. ચલો, આટલું તો બધાને આવડે. હવે એની પછી આપ્યું છે વર્ષ દરમિયાન વેચેલા યંત્રની ચોપડે કિંમત. તો આપણે અહીંયા હંમેશા ચોપડે કિંમત લઈશું. વેચાણ કિંમત ચોપડીમાં આપી છે, આપણે ચોપડે કિંમત લેવાનો શું ફાયદો એ પછી સમજાવું. પહેલાં ચોપડે કિંમત લઈએ. એટલે શું છે સાહેબ કે વર્ષ દરમિયાન આપણે જે પણ યંત્ર વેચ્યું છે એની ચોપડામાં જે કિંમત હતી એ લીધી. વેચ્યું હોય તો એ યંત્ર આવે કે જાય? જાય તો જમા બાજુ. કેટલી ચોપડે કિંમત છે? 25,000. જમા બાજુ વેચેલ યંત્રની ચોપડે કિંમત. પછી લખ્યું છે યંત્ર પર ગણેલ ઘસારો. ઘસારો બી આપણે કઈ બાજુ લખતા હતા? યંત્ર ખાતાની જમા બાજુ. આ ફિક્સ જ વસ્તુ છે. કેટલા રૂપિયા છે? 50,000. ચલો, એટલે સુધી ખબર પડી. કોઈ પણ યંત્ર વેચો તો એની ચોપડે કિંમત જમા બાજુ. કોઈ પણ યંત્ર કે મિલકતનો ઘસારો હોય તો ઘસારો બી એ ખાતાની કઈ બાજુ લખાય? જમા બાજુ. યાદ કરો ઘસારાનું ચેપ્ટર. યંત્ર ખાતું બનાવ્યું હતું, ખરીદીએ તો ઉધાર બાજુ, વેચીએ તો જમા બાજુ અને ઘસારો બી જમા બાજુ લખતા હતા. હવે જો એની પછી આપ્યું છે યંત્રની વેચાણ કિંમત. વેચાણ કિંમત આપણે નથી લખતા. કેમ? કારણ કે ચોપડે કિંમત લખી છે એટલે કાં તો તમે ચોપડે કિંમત લખો કાં તો વેચાણ કિંમત લખો. જો ચોપડે કિંમત લખો તો એક જ લખાય 25,000. પણ જો વેચાણ કિંમત લખવી હોય તો જો અહીંયા વેચાણ કિંમત 15,000 આપી છે. કેટલી આપી છે? 15,000. તો આની જગ્યાએ હું લખું યંત્રનું વેચાણ 15,000. 25,000નું યંત્ર મેં 15,000માં વેચ્યું તો 10,000નું શું થયું? નુકસાન. તો અહીંયા લખવું પડે યંત્ર વેચાણનું નુકસાન 10,000. એ તમારા ઘરની એક એન્ટ્રી નાખવી પડે. એટલે એવું જફામારી ના કરવી પડે. એટલે મેં સીધી કઈ કિંમત લખી? ચોપડે કિંમત. ખબર પડી? હવે જો, હવે યંત્ર ખાતાનું ટોટલ મારીશ અને બાકી શોધીશ. 4, 50, 25, 4,75,000. 4,75,000. આમાંથી 4,50 બાદ કરીએ તો ડિફરન્સ કેટલો આવ્યો? 25,000 તફાવત આવ્યો.
आ 25,000 उधार बाजू आए। उधार बाजू क्यारे लखाय? ज्यारे यंत्रनी शुं करी होय, यंत्रनी शुं करी होय, खरीदी करी होय त्यारे। फरीवार कही दઉં છું, यंत्र आखું खातुं बनाव्યું, आखे आखું यंत्र खातुं बनाव्યું, जे विगत आवती ते विगतो लखी અને તફાવત શોધ્યો। જો ઉધાર બાજુ તફાવત આવે તો ખરીદી કરી કહેવાય, જમા બાજુ આવે તો વેચાણ કરી કહેવાય। કેમ સાહેબ આવું? કારણ કે અહીંયા આખરની બાકી આપી દીધી છે। વર્ષના પહેલા હતા 4,50,000ના યંત્ર, પછી કેટલા હતા? 4 લાખના। સમજણ પડે છે? એટલે આપણને આ બધી ડિટેલ શું કામ આપી હોય? તો यंत्र ખરીદ્યું અથવા વેચ્યું એક માહિતી એમાં છુપી હશે, એ શોધવા માટે આપણે આ ખાતું બનાવ્યું। હવે આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવીએ। જોજો હવે એ બનાવવું એકદમ સહેલું। રોકડ પ્રવાહ પત્રક એકદમ સિમ્પલ। વિગત રકમ, પહેલા તો રોકડની આવક થઈ હોય એ લખો। તો જો કોષ્ટકમાં જો યંત્રનું વેચાણ આપ્યું છે, યંત્રનું વેચાણ કર્યું હોય તો રોકડ આવે કે જાય? આવે કે જાય? આવે। આવે તો લખીએ यंत्र વેચાણ। કેટલાનું વેચાણ કર્યું હતું? 15,000। હવે અહીંયા આપણને ખબર પડી ને, કોષ્ટક બનાવી ખબર પડી ને યંત્રની શું કરી છે આપણે? તો હવે શું આવશે? યંત્રની ખરીદી। ખરીદી કરીએ તો રોકડ આવે કે જાય? જાય। જાય તો શું થાય? માઇનસ, એટલે કૌંસમાં લખ્યા જો 25,000। આમાં બે જ વિગત હતી, યંત્ર વેચ્યું એટલે રોકડ આવી, यंत्र खरीद्યું એટલે રોકડ પતી ગયું। ટોટલ મારીએ, 15માંથી 25 બાદ કરીશું તો શું આવશે? -10,000। તો આને એમ કહેવાય કે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડનો જાવક પ્રવાહ। માઇનસમાં આવ્યો ને એટલે જાવક પ્રવાહ, પ્લસમાં આવ્યો હોત તો આવક પ્રવાહ। ફરી એકવાર જોઈ લો શું કહેવા માંગે છે। જે યંત્ર ખાતું આપ્યું તે બનાવ્યું, એની જે ડિટેલ્સ આપી હતી એ લખી। શરૂની બાકી ઉધાર બાજુ, આખરની બાકી જમા બાજુ। યંત્ર વેચ્યું હતું એની બે કિંમત હશે, ચોપડે કિંમત અને વેચાણ કિંમત। ચોપડે કિંમત અને આપણે ચોપડે કિંમત ખાતામાં લખીશું, વેચાણ કિંમત પત્રકમાં લખીશું। ચોપડે કિંમત લખી નાખી, ઘસારો એ ઘસારો લખી નાખ્યો, પછી ટોટલ મારો, તફાવત શોધો। તફાવત ઉધાર બાજુ આવે તો એનો મતલબ એ કે એટલાના યંત્ર ખરીદ્યા, પણ જમા બાજુ આવે તો એટલાના વેચ્યા। સમજણ પડે છે? કમ્પ્લીટ। હવે એ મળી જાય એની પછી રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવીશું। રોકડની આવક થઈ હોય એ લખીશું, રોકડની જાવક થઈ હોય એ લખીશું। કમ્પ્લીટ। હજી એક આવો દાખલો છે એ જોઈએ। ચલો, આ યંત્રવાળો હતો, પેલો ફર્નિચરવાળો છે। 12મો દાખલો સેમ આના જેવો છે। માનસી કંપની લિમિટેડની નીચેની વિગતો પરથી કામગીરી નફાને અસર કરતા વ્યવહારો અને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ શોધો। આપણે ખાલી રોકાણ પ્રવૃત્તિનો શોધવાનો છે। ફર્નિચર વિશે માહિતી આપી છે તો હું બનાવીશ ફર્નિચર ખાતું। વિગત રકમ, વિગત રકમ, જમા અને ઉધાર। જોજો હજી એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લો। સૌથી પહેલાં આપ્યું છે ફર્નિચરની શરૂઆતની બાકી। શરૂઆતની બાકી કઈ બાજુ લખાય? ઉધાર બાજુ। બાકી આગળ લાવ્યા અથવા તો શરૂની બાકી 12 લાખ। કમ્પ્લીટ। પછી આપ્યું છે આખરની બાકી। આખરની બાકી જમા બાજુ લખાય 18 લાખ। બે થઈ। બીજું ફર્નિચર પર ઘસારો। ઘસારો કઈ બાજુ લખાય? 2 લાખ।
ફર્નિચર વેચાણ અને ચોપડે કિંમત, તો આપણે ખાતામાં કઈ લખીએ છીએ, વેચાણ કે ચોપડે કિંમત? ચોપડે કિંમત. તો લખી રાખીએ ફર્નિચરની ચોપડે કિંમત. કેટલા રૂપિયા છે? 3,20,000. બોલો, અહીંયા સુધી કોઈને તકલીફ? બધી વિગતો લખી નાખી બેટા? હા કે ના? હવે ટોટલ માર દો. ચલો સિમ્પલ, અલગ આવશે એનાથી. 18 ને 2 20, 20 ને 3 23, 23,20,000. એમાંથી 12,00,000 બાદ કરીશું. 23,20 માઇનસ 12, જવાબ આવશે 11,20,000. આટલાની શું કરી હશે? ખરીદી કહેવાય. મળી ગયું? ચલો હવે શું બનાવીશું? રોકડ પ્રવાહ પત્રક. ચલો સૌથી પહેલાં આવક લખીશું. તો આવક કઈ થઈ? તો અહીંયા લખ્યું છે ફર્નિચરનું વેચાણ 4,00,000 રૂપિયા છે ને? હા કે ના? તો એ શું થઈ? રોકડની આવક. તો લખીશું ફર્નિચર વેચાણ 4,00,000. જાવકમાં શું આવશે? આ ફર્નિચરની, બોલો, ફર્નિચરની ખરીદી. કૌંસમાં લખીશું 11,20,000. 4 માંથી 11 બાદ કરીશું. 7 ને 4 11, 7,00,000 માઇનસમાં આવશે. આને શું કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી. ઉદ્ભવતો રોકડનો જાવક પ્રવાહ. કયો પ્રવાહ? જાવક પ્રવાહ. બોલો હવે અઘરું લાગ્યું? સહેલું છે ને એકદમ?